ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आज गोटे भल टॉपिकटे आपन को कहबी जोटा कि बहुत जगह आप हयत शुणी नथिबे कि शुणा पाई नथिबे। लोक मो पाक आसुचंदी सार ए ग्रहरत्न पत्रटा पिंधि जे कहीं काम दौनी प्रथम गोटे काम दौला आम दो तो सही संदर्भ इन दैट पर्सपेक्टिव मु कहवा को चाहूँगी जे एक्चुअली आपणकर भूलटा कौटी रोचे। देखो आपण गोटे घर किणिले कि गाड़ी किणिले कि बड़ी बनइले बाड़ी गाड़ी आउ बड़ी ए तीनटार मेंटेनेंस दरकार है। मेंटेनेंस ना जिनस नष्ट हो बड़ी जदि आप बनई मेंटेन कर रखिए घरटे जदि बनई मेंटेन कर रखिए कौटी टे पानी बाहर ये कला से कला बोली मु मेंटेन कर पारे ना आज्ञा मो माँ को घर आमको बिका भी पड़ा। तेणु मेंटेनेंस दरकार ठीक से ही भाई आपणकर रत्न पथर मेंटेनेंस मागे केमी मेंटेनेंस करेंगे मुझे टिके कहीदे आप जो रत्न पथर रखि से भाया मेंटेन दयाकोरी करेंगे कौन प्रकार कहार गाइडेंस आप दरकार ना यहाँ मुझे कहूँ आप प्रेस्क्रिप्शन हिसाब से ग्रहण करें। प्रथम आम आसवा माणिक बा सूर्यंकर रत्न जदि आप पिंधि ताकू संपूर्ण रूपे गोटे पानी रे पकेबे पकईकी जदि पारे से गोटे बिल्लपत्र पकेबे ताकू नहीं खरारे रखिए जोटी सनलाइटा बाजू जदि बेलपत्र पाखे ना सब न बेलपत्रटा सब 3 टिकिया आसे मिनिमम सेटा 5 टिकिया अच्छे 7 टिकिया अच्छे ताठू अधिक भी अच्छे कि मिनिमम बेलपत्र माने 3 शिव गोटे 3टा आखि भाया से लोक बेलपत्र कही मुझे छिड़े पकई ना गोटे 3 टिकिया डेम्फा आनिक पकेबे जदि भी न पकई पार्टी इट इज ओके ताकू नहीं कि खरारे देवे रुबीटा को जमी रुबीर पछपट साइडटा गोटे पत्थर मो पाखे तो गोटे पत्थर एवं से घरे रहीगला गोटे मुदीर पछपट साइडटा जमी अफ हो जगहटा जमी खरा बाज जो जगहटा डायरेक्ट खरा आप बाजू ना प्राय घंटाटे 2 घंटा एमती रखिए ताकू आनिए भल के धोईदेवे तापर धारण करेंगे। ये प्रोसेस आमर मो अनुसार आप डेली कले भल सप्ताह को थोड़े नित्यांत आवश्यक आपण मैंने कहून मु सियोर किए एत कम कर आम बस IPL देखले जाए एगुड़ा सब किए कर अकर्म करेंगे कि कर्म करवा कथा कर हौ आसवा मूर्ति उपरको चंद्रक रत्न ताकू टिके लुण पानी पकेबे मूर्तिटा हेतरे पकेले ताकू नहीं चंद्रर ज्योत्स्ना मून्स बिन से रखे मझे मझे गोटे इंग्लीश से कहीदे क्षमा करेंगे कारण मुझा तो मोर कॉन्फिडेंस ना काले कौटी भूल हो लुण पानी पकईकी मूर्तिटा को पानी रे पकईकी नहीं चंद्र जो नॉर्मली पूर्णमी राति पूर्णमीर पूर्व दिन पूर्णमीर परदिन आप जोटा ठीक लगुच करूँ प्रतिपदटा भल तिथि बोली नि जाए ना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू पूर्णमी पर्यंत जेकोसी दिन आप पूर्णमी दिन कले भल आपंकर आभेलेबिलिटी अच्छी आप कड़े बुलवाक जी विभिन्न कम रत अच्छा आप कार्यरत मनीष मो भाया तो घरे रही पढ़ापढ़ी करना तेणु समय देखिकी एकादशी पूर्णमी भितर जो समय मिले आप करेंगे केते समय रखिए से घंटे 2 घंटे आने पोछीदेवे धारण करेंगे। मंगल पाखक आसवा मंगल रत्न सिंदूर सुखिला सिंदूर भितर गोटे जगार ने कि सुखिला सिंदूर रखा भर बुड़ेदेवे रखिदे दिन राति सेमती किसी ना नॉर्मली दिन हेल्ले बेटर तापर आने धारण करवा धोवा दरकार नहीं प्रथम से रत्नटा को धोईदेवे पोछीदेवे
गंगा जल आप रनिंग वाटर में धुआं ना, से गंगा जल छाड़ रनिंग वाटर टैप वाटर देखईदेले से आप धोईदेले से नहीं सिंदूर गोटे फरुआ जो सिंदूर ता भर बुड़े देले पूरा मुदे बुड़ाया दरकार नहीं पथरटा खाली बुड़ी जाओ से घंटे 2 घंटा रखिले तापर सीधा उठेले पिंधिले रत्नटा जो रक्त प्रवाह जो घोरी घोरी के नष्ट हो जाए तो शीघ्र घोरी हेनी तार इम्पैक्टा भल रहा। एबे आसीबा बुद्धंक रत्न पान्ना उपर पान्ना को ठीक संध्या बेल समय कहीं पाना ना दिन ना रातिर ठीक संध्या बेल समय सूर्य अस्त पूर्व किसी तुलसी तोड़ जाने किसी गंगा जल ने ता भर तुलसी पकईदेवे आग घंटाटे खंडे तुलसी पकईदेवे से तुलसी टे बतुरी आसला भाया से पानाटा को भितर थोड़े जमी सब मन रखी रत्नटा उल्टे बुड़े डायरेक्ट तो बुड़े हेनी जेको पथरटा को पथर मुदीर पथरटा तलू रहा बुड़े पानी बुड़े रखिले सूर्यास्त पूर्व आप आरंभ कले सूर्य अस्त हो गले सूर्यास्त पूर्व गोटे घंटा सूर्यास्त पूर्व गोटे टिके पूर्व तुलसी तोड़ रखी पकईदेले बतुरी गला 2 घंटा पाना रखिए मनकर आजिका डेट्रे गोटे सूर्यास्त समय है 6टा आपन तो पानी देखी सूर्यास्त देखुना टेक्निकाली देखिले तो आप 5टार बुड़ेले 5टार 6टा 6टार 7टा पर उठेले पोछीदेले पिंधिले। एबे आसवा बृहस्पति पाखक पोखराज रत्न धला पथर शिव धला पथर को हलदिया पथर किसी क्षीर ने क्षीर किसी हलदी पकड़े ता भितर पोखराजटा पकड़े एटा किसी लोक कहते केशर भी पकई पारती आप क्षीर किंतु केशर आप क्षीर न फुटे गरम न कर केशर हलदिया रंगटा फिटबनी क्षीर भितर ठंडा क्षीर आप पकईले से 2 दिन खंडे लगे एत शीघ्र कम नुहे से तेणु हलदी इज द बेस्ट ऑप्शन सीधा हलदी भर बुड़े देली हम किंतु जेहेतु पोखराजटा गोटे गरम पथर गोटे क्षीर देवाटा भल कंचा क्षीर ने मन रखी था पाश्चराइज्ड मिल्क इज नॉट कंचा क्षीर है जोटा कि बैक्टेरिया फिल मिल्क जीवाणु अच्छा फुटे पीऊ गाई धुआं है जो क्षीरटा पाश्चराइज्ड मिल्क इज बैक्टेरिया फ्री से अमूल पैकेट क्षीर 3 मास है रही गोटे पैकेट बस खराब हो आप कंचा क्षीर ने जोटा कि बैक्टेरिया थी ठीक अच्छे तो से गुड़ा जेमस्टोन पे भल इम्पैक्ट हम रुद्राक्ष भी हलदी पकईदेले ता भितर पथर टी पकईदेले छाड़देले 2 घंटा पर आनले पोछीदेले पिंधिले। बर्तमान मत ये अवांतर प्रश्न पचारे सार केते हलदी पकईब से हलदी पकईबा जमी क्षीरटा गाढ़ा हलदिया हो केते क्षीर ने आप जिते क्षीर पाँच मुदी बुला भाया क्षीर नियंतु हम ये क्षीर ने भी हम गोटे कटोर गोटे एड़ बड़ बोतल क्षीर ने भी हम बेसी नष्ट करा किसी आवश्यक ना जी कहली सबुड़ा गोटे कटोर करेंगे से सूर्य पा नि बुद्धों तुलसी पा नि गोटे कटोर आप बर्तमान आसवे आम शुक्र को मन रखी था शुक्रंकर गोटे माने जो डायमंड जदि आप पिंधते हीरा किंबा ताले से जगह आपड़ गोटे नॉर्मल प्लेन वाटर पकई पारे टिके से कोयला कि कला वाटर पकईबे मुझे रेकमेंड देवी टे सैंधव लुण पकईदे पकई छाड़देवे सूर्य शिव शुक्रंकर जिनसटा पोछीदेवे टिके अलग हिसाब से लोक किसी कहते धला राशि पकड़ा पकई पारती कि बेसिकाली पानी लुणटा सैंधव लुण और पानी दरकार आजिकल जो रक सल्ट मिलूँ पकईबे नॉर्मल लुण टे पकईबे नॉर्मल लुणटा पड़ो आप केवल चंद्र क्षेत्र में एटी आप सैंधव लुण टे पकईदे ब्लैक सल्ट पकईकि से पानी में डायमंड बुड़े रखिले पिंधिले। आसवा शनि को शनि आपरे कि ना मुझे जानी आम नॉर्मली कहे जो कोयला जोटा
କମାଳ ସାଳରେ ଲାଗେ ସେଇ କଳା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା ପାତ୍ର ଦରକାର, କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଭସ୍ମ ବି ନେଇପାରିବେ। ଭସ୍ମ ନେଇକି ଭସ୍ମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁଶ ଯଦି ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଧୂପ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘରେ କୌନ ଦୀପ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟିକ୍ଲେସ୍ ଧୂପ ବାହାରିଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସାମ୍ବ୍ରାଣୀ ବି ମିଳୁଛି କପ୍ରେ, ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ। କାଠି ଲାଗିଥିବା ଧୂପକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏ କାଠି କରୁଛୁ ସେ କାଠି କରୁଛୁ, ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଧୂପ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇବେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧୂପ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ଗୋଟେ ଧୂପ ଆପଣଙ୍କର 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା। ସେହି ଧୂପ ନେଇକି ଆପଣ ଘର ବାହାରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ପୋତିବେ, ଘର ଭିତରେ କାଠି ଥିବା ଜିନିଷ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ସେ ଟିକେ ବାସ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଟିକେ ନେବେ, ପାଣି ଟିକେ ନେବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳମ ହଉ ଆମେଥିଷ୍ଟ ପକାଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଆଣିବେ, ପୋଛିଦେବେ, ପିନ୍ଧିବେ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ରତ୍ନ ମୁଁ ମନା କରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ, କାରଣ ରାହୁ କେତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରତ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରିସ୍କରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ରତ୍ନକୁ ନର୍ମାଲି ମନା କରେ। ଗୋମେଦ ଏବଂ କ୍ୟାଟସାଇ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ। ଯଦିଓ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କେସ୍ରେ ମୁଁ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍। ଯେଉଁଠିକି ରାହୁ ଆଣ୍ଡ କେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଭଲ ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଜାତକ ପାଇଁ, ଶିବ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କୁହେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଙ୍କ ଦରକାର। ପଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ପାଖ ଆଖ ଗଡ଼ିଆରୁ ଟିକେ ଯାଇକି ପଙ୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନାଳ ପଙ୍କ ଆଣିଲେ ବି ଚଳିବ, ସେଟା ବି ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ରାହୁଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର ଗୋମେଦଟାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଙ୍କ, ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ପଙ୍କ ଆଣିବେ, ସିଧା ପଙ୍କ ଆଣିବେ, ତା ଭିତରେ ଗୋମେଦଟାକୁ ବୁଡ଼େଇଦେବେ। ଆଣିକି ତାକୁ ତାପରେ ସଫା କରିଦେବେ, କରିକି ଧାରଣ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି, ସାର୍ ସେ ପଙ୍କର ସ୍ମେଲ୍ କିଛି ଦିନ ରୁହେ ଗୋମେଦରେ, ରହିଲେ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ ଯେ ଜିନିଷଟା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିବେ, ଖାଲି ପୋଛିଦେବେ, ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଧୋଇ ପକାଇବେନି। ଧୋଇଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ସେ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବ ସେ ସବୁ ପଳେଇବ। ରନିଂ ୱାଟରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଗ ଯେକୌଣସି ପଥରକୁ ନେଇକି ରନିଂ ୱାଟରରେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତୁ ବିଷୟରେ କହିଦିଏ। ଇଏ ଗଲା ରାହୁ। କେତୁଙ୍କ ରତ୍ନଟା ହେଲା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକୁ ହେସୋନାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ ବୋଧେ, କି ଲେସୁନିଆ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଟସାଇ ବୋଲି। ତ ସେଇ କ୍ୟାଟସାଇ ରତ୍ନଟି କିଛି ବିଭୂତି ନେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବିଭୂତି କହୁନି, ମାର୍କେଟରେ କାଶୀ ବିଭୂତି ମିଳୁଛି, ସେ ବିଭୂତି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ ସେଇ ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ କାଢ଼ିବେ, ହାତରେ ପୋଛିଦେବେ, ପିନ୍ଧିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହିଦେଉଛି, ଯେକୌଣସି ରତ୍ନଟାକୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖେଇବେ, ଓଲଟେଇକି ଏମିତି, ଯେମିତି ରତ୍ନର ପଛପଟେ ପାଣିଟା ବାଜିବ। ଆଗ ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇକି ପୋଛିଦେବେ ଭଲକି, ତାପରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବେ, ଆଉ ଥରେ ରୁମାଲରେ ପୋଛି ଦେଇକି ପିନ୍ଧିବେ। ଥରେ ଆପଣ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ମୋତି ଏନର୍ଜାଇଜ୍ କରୁଥିଲି, ଲୁଣ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ହେଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଲି, ତାପରେ ସିଧା ପୋଛିଦେଲି। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଠୁ ବେଟର ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପାରିବେ କହିଦେଉଛି, ଶୁଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦେଲି। ସେମିତି ଏଟା ହେଲା ତାର ଭୌତିକ ଶୁଦ୍ଧି, ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ରାହୁର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, କେତୁର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିବେନି। ନବଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ରାହୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଘିନି ଆସିବେନି, କି ଏଠି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିଦେବେନି, କି ଆଜିକାଲି ଏଠି ହନୁମାନ ଯନ୍ତ୍ର ମିଳିଲାଣି ତାକୁ ଆଣିବେନି। ମଙ୍ଗଳ ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଥୋଇଦେବେ, ତାପରେ କାଢ଼ିବେ, ଟିକେ ଧୂପ ଧୂଆଁ ଦେଇଦେବେ, ପିନ୍ଧିବେ। ଏଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ମାନ୍ତ୍ରିକ। ଧୂପ ଧୂଆଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗ୍ରହର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ୟାୟ ନମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସବୁ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ସଂ ସମାୟ ନମ, ଓମ୍ ଅଙ୍ଗରାକାୟ ନମ, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ନେଇ ଯଦି ସେଟା ଧୂପ ଧୂଆଁରେ ଦେଖେଇଲେ ଯଦି ପଢ଼ି ଦେଇପାରିଲେ 108 ଥର। ଆପଣଙ୍କର କନଭିନିଏନ୍ସ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 100 ଥର ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ହେବ, କିନ୍ତୁ 108 ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଧାରଣ କଲେ ଦେଖିବା ତାପରେ କେମିତି ରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ କାମ କରିବନି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ରତ୍ନ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ସେଇ ମିତ୍ର ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ରତ୍ନ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ସେତୁବନ୍ଧ ଭଳିଆ ଟିକେ ଯାହା ମୋ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କଲେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଦେବ ସାରା ଜୀବନ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଉପରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ କହିଛି, ରତ୍ନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଉପରେ କହିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଧୂପ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜି ସେ ପଥରରେ ଇନଭାଇଭ୍ ହେଲା। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ବି ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଗାଇଦେବେନି। ଆମର ମନରେ ଗାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଲା, ମନ ତ ତ୍ରାହି ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ପଥରଟାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ଏନର୍ଜାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ବାଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବା ମାସକୁ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯାହା ପାଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ବି କରି ପକାନ୍ତୁ। କ'ଣଟା ଅଛି କି? ପଥରଟାକୁ କାଢ଼ିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିନ୍ଦୁର ବୁଡ଼େଇ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଇଏ କରିଦେବେ। ଏଇ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କ୍ଲିନିଂଟା। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଧା ପଥରଟାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ପାଣିରେ ରନିଂ ୱାଟରରେ ଦେଇଦେବେ, ଧୋଇଦେବେ। ଗୋଟେ ନବଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ର ଘରେ ରଖିଥିବେ, ସେଥିରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ପଥରଟା ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଟା, ତା ଉପରେ ସେ ପଥରଟା ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଟିକେ ଧୂଆଁ ଦେଇକି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ, ପିନ୍ଧିଦେବେ। ଯଦି ସେ ଯନ୍ତ୍ର ବି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ସିଧା ପାଣିରେ ଧୋଇବେ, ତାପରେ 2ଟା ହାତ ମଝିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିବେ, ଏମିତି ନମସ୍କାର କରିବେ, ସେ ଗ୍ରହର ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ କଥା କହିବି। ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, କେବେ ବି ବୃଥା ଯିବନି। ଆପଣ ସମୟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ତ, ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ କର୍ମଟା, ଯେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଗୀ ବାସୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକର ମନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି 60% ହରୋସ୍କୋପ ତା ହାତରେ, ବଡି ଉପରେ ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି 30 to 40% ତା ହାତରେ, ଯାହାର ନିଜର ଏନର୍ଜି ବଡି ବା ଆତ୍ମା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଯେ ଚାହିଁଲେ ଦେହ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ଦେହ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ, ତାର 100% ହରୋସ୍କୋପଟା ତା ଡେଷ୍ଟିନି ଇଜ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ କର୍ମଟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଲା 9ଟି ପଥରର ପୂଜା କରିବା ବିଧି। ଯଦି ଆପଣ ରତ୍ନ ନ ପିନ୍ଧିକି ଉପରତ୍ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମାଳି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଦେଇଛି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମାଳିକୁ ଆପଣ ଧୋଇବେ, ଧୂଆଁ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମାଳିର ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ତାର ହାର୍ଡନେସ୍ ବହୁତ କମ୍, କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆସିନଥାଏ, ଟିକେ ବାଡ଼ିଦେଲେ ଫାଟିଯିବ। ତ ସେଇ କ୍ରିଷ୍ଟାଲଟା ଆପଣ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କ୍ଲିନଜିଂ ହେଲା, ତାକୁ ରନିଂ ୱାଟରରେ ରଖିବେ, ଧୂଆଁ ଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିମ୍ବା ମୋତେ ଆସି ଜାତକ ଦେଖେଇବେ। ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପଥରଟାକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ କଥା କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ପର୍ସନାଲ କନସଲଟେସନ୍ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବିନି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିଛି, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଲୋକ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜାତକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ଲିନଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲି, ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦେଖାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେଟା କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ସେଇ ରତ୍ନଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଚ୍ କରାଇବେନି, କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ। ହଉ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ।
लोक टे मुझे जहाँ कहे शुणु आदि किसी नुआ कथा कहना गला यदि महादेव चाहती आपण पाखे आसी पुणी आउे उपस्थित होगी आज आज्ञा दिंतु। ओम नमः शिवाय।